హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్తాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం చేస్తారు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయములోని 10వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. అత యజత యజ్ఞేశం. అథ యజత యజ్ఞేశం. యజత యజ్ఞేశం. అథ యజత యజ్ఞేశం. అతాయజత యజ్ఞేశం. అథ యజత యజ్ఞేశం. క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం. ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం. ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం. ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం. ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం. ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం. కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. 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 అతాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. అథ యజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః. అతాయజత
यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम् द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म फलप्रदम् द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम् द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम् अता यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम् अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः देवतानां कर्म कर्मफलप्रदम् हरे कृष्ण। नरसिंहदास प्रभु, माधवी नीलक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अधायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चामुंडेश्वरी माता जी, शशिकला माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणामाలు। अधायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म फलप्रदम्। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। भारती హరే माता जी, बाल सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामम। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता है। अधाय च यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रेमलता माता जी, रामनारायण चौधरी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विशालवती माता जी, रामकृष्ण शास्त्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अधायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाలు। अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे नीरजा कृष्ण माता जी, प्रभु जी। श्रीलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाలు। अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाలు प्रभु जी। अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे कृष्ण विजयवासिनी प्रभु। माता जी, सुधा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमालो। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः
ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అతాయజత యజ్ఞేశం క్రతుర్భిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యాక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, వసంతరాయ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భురి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అరుణాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామం. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుర్భిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హతాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంజరి భావ దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రణాం ప్రభుజీ. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిః భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభు. పద్మిని వరదేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అథాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ. కామిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అదాయజత యజ్ఞేశం క్రతుర్భిర్భూరి దక్షిణైః ద్రవ్యక్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క భావాలు అర్థాలు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అత పిమ్మట అయజత అతడు అర్చించెను యజ్ఞ ఈశం యజ్ఞపతి క్రతుభిః యజ్ఞములచే విశేషమగు దక్షిణైః దక్షిణలతో ద్రవ్య క్రియాదేవతానాం ద్రవ్యము కర్మ దేవతల యొక్క కర్మ కర్మఫలమును వసగువాడు.
హరే కృష్ణ. భావము: గృహము నందు ఉన్నంత వరకు గృహమునందు ఉన్నంత వరకు ధ్రువుడు ధ్రువుడు సమస్త యజ్ఞ భోక్తయగు సమస్త దేవదేవుని ప్రీత్యర్థము పెక్కు మహాయజ్ఞములను నిర్వహించెను. సమస్త యజ్ఞ కర్మయు తత్కర్మ ఫలప్రదాతయు అగు విష్ణు భగవానుని ప్రియమునకే నియమిత యజ్ఞ విధులన్నీయును ప్రత్యేకముగా ఉద్దేశింపబడినవి. హరే కృష్ణ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణ్యోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః అని భగవద్గీత 3వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము నందు తెలుపబడినది. అనగా దేవదేవుని ప్రీత్యర్థమే మనుజుడు కర్మ చెయ్యవలెను, లేనిచో కర్మ ఫలమున అతడు చిక్కబడగలడు. వర్ణాశ్రమ ధర్మమును అనుసరించి క్షత్రియులు మరియు వైశ్యులు గొప్ప యజ్ఞములను నిర్వహించి భూరి దానములు వసగవలనని ఉపదేశించబడినది. రాజు మరియు ఆదర్శనీయుడగు క్షత్రియుడు అయిన ధ్రువుడు అట్టి యజ్ఞములను పెట్టింటిని నిర్వహించి భూరి దానములను వసగెను. క్షత్రియ వైశ్యులు ధనమును గడించి గొప్ప సంపదలను కూడబెట్టవలసి ఉండును. కొన్ని మార్లు వారు ఆ కార్యమును పాపభూయిష్టంగా వనరింతురు. క్షత్రియులు రాజ్యపాలనకు ఉద్దేశించబడిన వారు. ఉదాహరణకు రాజ్యపాలన యందు ధ్రువుడు పెక్కుమంది యక్షులతో పోరాడి వారిని సంహరింపవలసి వచ్చును. అట్టి కార్యము క్షత్రియులకు అవసరము. క్షత్రియుడెన్నడునో పిరికివాడు కాని అహింసాయుతుడు గాని కారాదు. దేశ పాలనకై అతడు హింసాయుతంగా వర్తించవలసి ఉండును. కనుక క్షత్రియులు వైశ్యులు తమ సంచిత సంపత్తులలో కనీసము 50% దానము ఇవ్వవలెనని ఉపదేశించబడినది. మనుజుడు సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించినప్పటికీ యజ్ఞము దానము తపస్సులను త్యజింపరాదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. వానినెన్నడును త్యజింపరాదు. సన్యాస జీవనమునకే తపస్సు ఉద్దేశించబడినది. లౌకిక కర్మలను విరమించిన వారు తపస్సును చేపట్టవలెను. లౌకిక జగత్తులో ఉన్నట్టి క్షత్రియులు వైశ్యులు దానమొసగవలెను. బ్రహ్మచారులు తమ జీవితారంభమున వివిధ యజ్ఞాచరణమును కావించవలెను. ఆదర్శనీయుడగు రాజైన ధ్రువుడు దానములచే దాదాపుగా కోశాగారమును ఖాళీ చేశాను. ఇంద్రియ భోగమునకై పౌరుల నుండి పన్నులు వసూలు చేసి ధనమును కూడబెట్టుట రాజు ఉద్దేశము కారాదు. పౌరుల నుండి వసూలు చేసిన పన్నులతో రాజులు తమ ఇంద్రియ భోగమును ఆరంభించిన వాటి నుండి తమ ఇంద్రియ భోగమును ఆరంభించిన నాటి నుండి ప్రపంచ రాచరిక వ్యవస్థ వినష్టమైనది. కానీ రాచరికమైనను లేదా ప్రజాప్రభుత్వమైనను అదే అవినీతి ఇంకాను కొనసాగుచున్నది. ప్రస్తుతము ప్రజాప్రభుత్వములో వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ వాటికి చెందిన వారందరూ తమ పదవిని నిలుపుకొను యత్నములలోనూ లేదా తమ పార్టీయే అధికారంలో కొనసాగునట్లు చేయు యత్నములోనూ
మునిగి ఉన్నారు. కనుక పౌరుల సంక్షేమమును గూర్చి ఆలోచించుటకు రాజకీయ నాయకులకు సమయము లేకున్నది. ఆదాయపు పన్ను, అమ్మకపు పన్ను వంటి పెక్కు విధములకు భారీ పన్నులతో పౌరుల నడ్డి విరుచుచుండును. జనులు కొన్ని మార్లు తమ ఆదాయములో 80-90% పన్ను రూపంలో జమ కట్టవలసి వచ్చును. కానీ ఆ పన్నులు ధనమంతయు ఉన్నతాధికారులు, పాలకుల పెద్ద మొత్తపు జీతపు రూపంలో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయబడును. పూర్వము పౌరుల నుండి వసూలు చేసిన పన్నులు వేద చోదిత యజ్ఞ నిర్వహణలో ఖర్చు చేయబడేవి. కానీ ప్రస్తుతము దాదాపు అన్ని రకముల యజ్ఞములు కూడా నిర్వహింప అసాధ్యమై ఉన్నవి. కనుకనే ప్రజలు సంకీర్తన యజ్ఞమును నిర్వహింపవలనని శాస్త్రములలో నిర్దేశింపబడినది. ఏ గృహస్థుడైనా, అంటే ఎటువంటి స్థితినందు ఉన్నవాడైనా ఈ సంకీర్తన యజ్ఞమును ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా నిర్వహింపవచ్చును. కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకచోట కూర్చుండి చప్పట్లు చర్చుచు హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తించవచ్చును. ఆ రీతి ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో విధంగా సంకీర్తన యజ్ఞమును చేసి జనులకు ప్రసాదము పంచవలెను. ఈ కలియుగమునకు ఇది చాలును. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి క్షణము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును ఆలయము లోపల వెలుపల కీర్తించుచు సాధ్యమైనంతగా కృష్ణ ప్రసాదమును వితరణ చేయుటయనడి సిద్ధాంతము పైననే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము, అంటే హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమము ఆధారపడి ఉన్నది. దేశ పాలకులు మరియు దేశ సంపద వృద్ధి చేయువారు ఇచ్చడి చేయుతతో ఈ విధానము మరింత వేగము పుంజుకొనగలదు. విరివిగా ప్రసాదమును పంచుచు సంకీర్తనమును కొనసాగించుట ద్వారా ప్రపంచమంతయు శాంతియుతమై సమృద్ధివంతము కాగలదు. వేదములందు తెలుపబడిన అన్ని యజ్ఞముల యందును దేవతలకు ఆహుతులు వసగబడుచుండును. కానీ ఆ దేవతార్చనము అల్పజ్ఞులకే ఉద్దేశింపబడినది. నిజమునకు అట్టి యజ్ఞ ఫలము నారాయణునికే చెందింది. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకము యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అని పలికెను. అనగా ఆతడే నిజమునకు సమస్త యజ్ఞములకు భోక్త. కనుకనే ఆతని నామము యజ్ఞ పురుషుడయ్యను. ధ్రువుడు గొప్ప భక్తుడైనప్పటికీ ఆ యజ్ఞములతో ఎట్టి నిమిత్తము లేనప్పటికీ తన ప్రజలకు చక్కని ఉపమానమును నెలకొల్పుటకై పెక్కు యజ్ఞములను నిర్వహించి ధనమంతటిని దానముగా వసగెను. గృహస్థునిగా జీవించినంత కాలము అతడు ఏగాని అనగా 2 దమ్మిడీలు సొమ్మైన ఇంద్రియ భోగమునకు ఖర్చు చేయలేదు. ఈ శ్లోకంలో కర్మ ఫలప్రదం అను పదము మిగుల ప్రధానమైనది. భగవానుడు జీవుల కోరికను అనుసరించి ఎల్లరికీ వివిధ కర్మల నొసగును. ఎల్లరి హృదయమున అతడు పరమాత్మ రూపమున కలడు. అతడెంతటి కరుణామయుడు, ఉదారుడనగా ఎల్లరూ తాము కోరినట్లు వర్తించుటకు అతడు సమస్త సౌకర్యములను సమకూర్చుచున్నాడు. కనుక ఆ కర్మ ఫలము కూడా జీవుని చేతనే అనుభవింపబడును. ఎవడేని ప్రకృతిని భోగింపగోరినచో లేదా దానిపై ఆధిపత్యమును చలాయింపగోరినచో భగవానుడు అతనికి సమస్త సౌకర్యములను వసగును. కానీ ఆ విధంగా అనుభవించువాడు కర్మ ఫలములందు చిక్కబడును. అదేవిధంగా ఎవడేని భక్తి యోగమునందు సంపూర్ణంగా నియుక్తుడు కాగోరినచో భగవానుడు ఆ భక్తునికి సమస్త సౌకర్యములను వసగును. ఆ విధంగా అతడు తత్ఫలములను అనుభవించును. కనుకనే భగవానుడు కర్మ ఫలప్రదుడని తెలియబడినాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క విస్తృతమైనటువంటి భాష్యము, వివరణ ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ.
ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ ధ్రువుడు భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు మనము ధ్రువుడు యుద్ధాన్ని ఆపడము, తదుపరి ఆ కుబేరుడు అక్కడ ప్రత్యక్షం అవ్వడము, అతనికి హితబోధ చేసి వరాన్ని ఇవ్వడము. కానీ ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటి వరం ఏంటంటే ఆ దేవదేవుని యందు అచంచలమైన విశ్వాసము, స్థిరమైన స్మృతిని మాత్రమే అతడు ఇవ్వమని కుబేరుణ్ణి వరం అడగడము. ఆ విధంగా ఆయన అనుగ్రహించి అక్కడి నుంచి అంతర్ధానమైపోవడము. తదుపరి ధ్రువుడు తన రాజ్యానికి తన గృహానికి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు శ్లోకాలలో సో మనము స్వపురం ప్రత్యపద్యత అంటూ తదుపరి ఎప్పుడైతే కుబేరుడు అక్కడ అంతర్ధానం అయిపోయాడో అక్కడ నుంచి సో ధ్రువుడు తిరిగి తన యొక్క పురమునకు వచ్చాడు. వచ్చిన తదుపరి మరి ధ్రువుడు ఏ విధంగా తన యొక్క ధర్మాన్ని, ఆశ్రమ ధర్మం, వర్ణాశ్రమ విధానంగా తన యొక్క ధర్మాన్ని ఎలా నిర్వర్తించాడు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నది. కనుకనే దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అత్యంత ఎక్కువగా విస్తృతమైనటువంటి వివరణ కూడా వారు ఇచ్చినటువంటిది మనము ఇప్పుడు చదువుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇంకా అంటే మైత్రేయముని విదురుడితో కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, అతాయజత యజ్ఞేశం క్రతుభిభూరి దక్షిణై ద్రవ్య క్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫలప్రదం. అపింబట అంటే అతడు గృహానికి వచ్చిన పిదప, పురమునకు అతడు వచ్చిన తదుపరి
అయజత యజ్ఞైషం. సో ఆయన ఆ యజ్ఞపతి అయినటువంటి దేవదేవుడిని అర్చించాడు. ఎలా అర్చించాడట? క్రతుబి భూరి దక్షిణై. క్రతుబి అంటే యజ్ఞాల చేతను, భూరి దక్షిణై అంటే విశేషమైనటువంటి దాన ధర్మాలు దక్షిణలతో, ఇంకా ద్రవ్య క్రియా దేవతానాం కర్మ కర్మ ఫల ప్రదం. సో ఇక గృహానికి తాను వచ్చిన తదుపరి ధ్రువుడు ఆ సమస్త యజ్ఞ భోక్త అయినటువంటి దేవదేవునికి ప్రీత్యర్థంగా అనేకమైనటువంటి యజ్ఞాలను క్రతుభిహి అనేక యజ్ఞాలను నిర్వహించి, మహాయజ్ఞాలను నిర్వహించి, అలాగే ద్రవ్య క్రియాదేవతానం సమస్త యజ్ఞ కర్మలు ఆ కర్మ ఫల ప్రదాత అయినటువంటి విష్ణు భగవాను యొక్క ప్రియము కోసమే ఆయన మరి ఆ యజ్ఞాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి వాటిని ఆయన మరి నిర్వహించాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ మైత్రేయుడు చెప్తున్నారు. సో సమస్త యజ్ఞాలు కర్మలు తత్కర్మ ఫలప్రదాత అయినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క ప్రియమును కొరకే ఈ అన్ని కూడా యజ్ఞాలు ఉద్దేశించబడ్డవి. కనుకనే ధ్రువుడు, మహాభక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడు, మంచి బుద్ధిశాలి అయినటువంటి ధ్రువుడు మరి తాను గృహంలో ఉన్నంత వరకు, గృహస్థుడుగా ఉన్నంత వరకు ఆ గృహస్థ ఆశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి అతడు దాన ధర్మాలు, అంటే రాజుగా ఉన్నాడు, క్షత్రియుడు కనుక అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో కనుకనే మనకి భగవద్గీత మరి 3వ అధ్యాయంలోని 9వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా యజ్ఞార్థాత్ కర్మణ్యోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన అని చెప్పబడింది. అంటే ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా మనుషుడు చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా, అంటే స్వధర్మాన్ని తాను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. అవన్నీ కూడా మరి ఎవరి కోసం చేయాలి? నేను భోగించాలి అనేటువంటి భావన కాదు. దేవదేవుని ప్రీత్యర్థము కర్మలు చేయాలి. అంటే భగవత్ సంబంధంలో మనము ఏ ఉంటే, అంటే మనం మన ధర్మాన్ని అనుసరించి, అంటే మన గుణాలను అనుసరించి, మన భావాలను అనుసరించి ఏ భావంలో మనం ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి శాస్త్రాలలో ఏవైతే నిర్దేశించబడినవో వాటిని చెయ్యాలి. అవి కూడా దేవదేవుని ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి. అలా చెయ్యకపోతే ఆ కర్మబంధనాలలో అతడు చిక్కుకొని పోతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనకి మన వేద వాజ్మయమునందు మనకి ముఖ్యంగా మన వేద విధానంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మము మన జీవన విధానంలో ఉన్నటువంటిది. దీనిని అనుసరించి మనకి సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, మరి క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనే 4 వర్ణాలుగా ఉండేటువంటిది. అందులో ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి క్షత్రియులు మరియు వైశ్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు గొప్ప యజ్ఞాలు నిర్వహించి భూరిదానాలు చెయ్యవలను అనేది మనకి శాస్త్ర సంబంధంగా ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు రాజు మరియు ఆదర్శనీయుడైనటువంటి క్షత్రియుడు కనుక మరి అటువంటి యజ్ఞాలను అనేకము నిర్వహించి విశేషమైనటువంటి దానాలను చేశాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే క్షత్రియ వైశ్యులు ధనమును గడించి, క్షత్రియులు తన రాజ్యంలో ఆ ప్రజల నుండి పన్నుల రూపంలో, అంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి పన్నులుగాను వసూలు చేస్తూ ఆ వచ్చినటువంటి వాటిని ఆ సంపదలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ రాజ్య ప్రజల సంక్షేమం కోసం వాడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అంతేగాని
ఆ రాజమందిరంలో ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క భోగాల కోసం వాటిని ఎక్కువగా ఖర్చు చేయకూడదు అని చెప్తారు. సో మరి మనకి వర్ణాశ్రమ విధానంలో, ఎందుకంటే క్షత్రియులు పన్నుల రూపంలోను, వైశ్యులు వ్యాపార రూపంలోను, వ్యాపారం కూడా ధర్మబద్ధమైనటువంటి వ్యాపారం చేయాలని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం కొన్నటువంటి వస్తువులు దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత లాభాన్ని చూసుకొని మాత్రమే, అత్యాశకు పోతే ఎక్కువగా చేస్తూ అమ్మకూడదు అనేటువంటిది కూడా, అలా చేస్తే కూడా అది కూడా బంధనం అవుతుంది చెప్తారు. సో అలా వారు చేసినటువంటి వాటిని, సంపదలను కూడబెట్టి వాటిని సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు ఉపయోగించబడాలి అనేది చెప్పబడుతుందిగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ మరి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది. అలాగే పూర్వము అంతకుముందు ఉన్నటువంటి రాజులు చాలా చక్కగా తన ప్రజలని వచ్చినటువంటి పనులతో వేద పారాయణం కోసం అంటే శాస్త్రాలలో చెప్పబడ్డ వాటిగా విధానంగా వాళ్ళు ఖర్చులు చేసేటువంటి. కానీ తదుపరి కొంతకాలం ఆ తదుపరి రాచరిక వ్యవస్థలో కూడా స్వార్థపరులైనటువంటి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ప్రజలని అనేక రకమైనటువంటి పన్నులతో పీడిస్తూ వేధించినటువంటి వాళ్ళను కూడా చూసాము. అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలను గురించి కూడా నిరసిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి నిజంగా చూస్తే ఉంటే ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా చెప్తున్నామే కానీ మనం కట్టేటువంటి పన్నులు కానీ వీటన్నిటి నుండి, అంటే ఆదాయపు పన్ను కానీ లేదా అమ్మకపు పన్నుల ద్వారా వచ్చేటువంటివి ఈ ఎవరు రాజకీయ పార్టీలు లేదా గెలిచినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కడి యొక్క వాళ్ళ యొక్క తిరుగులకి, వాళ్ళ యొక్క భోగాలకి, వాళ్ళ యొక్క జీతాలు కూడా లక్షల్లో పెట్టేసుకొని, మళ్ళీ లక్షల జీతాలు ఉంటాయి, ప్రతిదానికి కూడా రిబేట్. పార్లమెంట్లో పోతే 5 రూపాయలకి భోజనం, వాడు ఏది పడితే తినేటువంటి విధంగా. సో ఇలాంటివి ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిరసిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో యాక్చువల్గా మన శాస్త్రాలను అనుసరించి క్షత్రియులు, వైశ్యులు తమ సంపాదించినటువంటి దాంట్లో 50% దానం చేసి ప్రజల కోసం ఉంచాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనిషి కూడా సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించినప్పటికీ యజ్ఞము, దానము, తపస్సులను త్యజించరాదు. మనకి అది భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానంగా చెప్తూ ఉంటారు, వేటిని కూడా వదిలివేయకూడదు అని చెప్తారు. అలా చేసినట్లయితే రజోగుణము, తమోగుణకు సంబంధమైనటువంటివి, ఆ యజ్ఞాలు, దానాలు, తర్వాత ఈ వైరాగ్యం, ఇవన్నీ కూడా మరి చెప్పబడినటువంటి సన్యాసం వదిలివేసేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా మనకి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారే వివరించినటువంటివి 18వ అధ్యాయంలో ముందు కూడా ఉన్నవి, మళ్ళీ సమ్మరైజ్ చేస్తూ 18వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు ధ్రువుడు ఒక రకంగా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక తదుపరి అతడు చేసినటువంటి యజ్ఞ క్రతువులు వీటన్నిటి నుంచి రాజర్షిలాగా రాజైనటువంటి ధ్రువుడు దాదాపుగా ఆ కోశాగారమును ఖాళీ చేసే విధంగా అతడు భూరి దక్షిణలు ఇస్తూ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థము, అతడు భక్తుడు కనుక భక్తి చేస్తే సరిపోతూ ఉంటుంది. కానీ అతడు మరి మార్గదర్శకుడైనటువంటి ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి రాజుగా ఇతరులకు, అనుయాయులకు ఆదర్శనీయంగా ఉండడానికి ఆయన ఆ విధంగా వ్యవహరించాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి సాధారణంగా పూర్వకాలంలో ఉత్తమమైనటువంటి రాజులు వాళ్ళు వసూలు చేసినటువంటి వాటిలో, పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసినటువంటి వాటిని ఎప్పుడు కూడా వారి యొక్క ఇంద్రియ భోగాల కోసం వారు వాడేవారు కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వారికి సంబంధించి వారు చేసుకున్నటువంటి వాటితోనే వాళ్ళు అలా వ్యవహరించేటువంటి. సో దీనికి మనకి ధర్మరాజుని చెప్తూ ఉంటారు. మనకి ఏంటంటే రాజసూయ యాగాన్ని చేయడానికి ఆయన అర్జునుడి ద్వారా అనేకమైనటువంటి వాటిలలో రాజ్యాల్లో తిరుగుతూ అక్కడికి సంపదలు కూడబెట్టిన తర్వాత రాజసూయ యాగం మొత్తం అన్ని పరిపూర్ణంగా అయిపోయిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి ధనం అంతా కూడా
ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించినటువంటి వ్యాసుడికి దానంగా ఇచ్చాడు అని చెప్తారు. తాను ఏది కూడా ఒక్క పైస కూడా ఉంచుకోకుండా వ్యాసుడికి దానంగా ఇచ్చాడు అని చెప్తారు. దానికోసం అంటే ఆ రాజసూయ యాగం కోసం అతడు వివిధ రాజ్యాల నుంచి స్వీకరించినటువంటి ఆ ధనమంతా, ఎంతో ధనం మిగిలి ఉంటే దాన్ని అంతటా కూడా యజ్ఞాన్ని, ఎందుకంటే అది నిర్వహించినటువంటి వ్యాసుడికి దానం ఇస్తే మరి సన్యాసులు వాళ్ళు ఉంచుకోరు కదా, తిరిగి వ్యాసుడు తన కోడలైనటువంటి కుంతీదేవికి అదంతా ఇచ్చేస్తాడట. తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఆ రాజ్యానికి వస్తుంది. అది ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతి ద్వారా వచ్చినటువంటిది. మళ్ళీ సన్యాసిగా ఉన్నటువంటి వ్యాసుడు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. కానీ ముందుగా ధర్మరాజు చేసినటువంటిది ఏంది? యాగాని కోసం చేసుకున్నటువంటి అదంతా తిరిగి, అంటే తాను ఏదైతే పొందాడో దానికోసం ఆ నిధి అంతా కూడా మిగిలినటువంటిది, ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించగా మిగిలినటువంటి నిధి అంతా కూడా వ్యాసుల వారికి ఇస్తే అని చెప్తారు. కాకపోతే వ్యాసుడు ఎలాగో సన్యాసులు ఉంచుకోరు, వారు తిరిగి మళ్ళీ రాజ్యానికి, ప్రజల సంక్షేమానికి ఇచ్చేస్తారు కనుక రాజుకే ఇస్తారు, రాజు ద్వారా నిర్వహించబడి. సో మరి కానీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ధ్రువుణ్ణి ఆయన చాలా ఎంతో తాను రెండు, ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వాడబడినటువంటి అంశము, తాను ఒక 2 దమ్మిడీలు కూడా, ఈ పదం దమ్మిడి అనేటువంటిది మరి కొంతమందికి ఆ విలువ నాకు మర్చిపోయాను. యాక్చువల్గా పూర్వకాలం వాడేవాళ్ళు, సాధారణంగా అంటారు దమ్మిడి ఆదాయం లేదు. దమ్మిడి అనేటువంటి పదాలు ఇంతకు ముందు ఉండేది, ఇప్పుడు వాడుకలో లేదు అది. సో 2 దమ్మిడీలు దాన్ని కూడా తను ఖర్చు చేసుకోలేదు ఇంద్రియ భోగాలకు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో అయితే ఆ యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించడానికి, ఎందుకంటే ఆహుతులు ఇవ్వడానికి ఆవు నెయ్యి కానీ అక్కడ దాన్ని నిర్వహించేటువంటి ఋత్వికులు కానీ రావడము, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి. సో కనుకనే ఈ కలియుగంలో అలా నిర్వహించేటువంటి యజ్ఞాలు ఏవి చేయడానికి మనకి అవకాశం లేదు అని శాస్త్రాలే చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఏ రకమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని కూడా ఒకవేళ ఏదో చేస్తూ ఉంటే అది నామమాత్రంగా చేస్తూ ఉన్నటువంటిదే అవుతుంది. కాకపోతే కొన్ని ఆలయాల్లో కొన్ని చోట్ల చేయడం అది వేరే విషయం. కానీ ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో, ప్రస్తుత యుగంలో అన్ని రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు కూడా నిర్వహింప అసాధ్యమై ఉన్నవి. కనుకనే ఇక ప్రజలకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక యజ్ఞము నామ సంకీర్తనా యజ్ఞము. ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా కుటుంబ సభ్యులు కానీ లేదా సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక చోట చేరి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మంచిగా చప్పట్లు చరుస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సో దీనికి ఏమీ కష్టం లేదు, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు కూర్చొని, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూర్చొని మంచిగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించుకోవచ్చు. సో ఇదే ఈ కలియుగానికి ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఈ సంకీర్తన యజ్ఞంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముఖ్యంగా మనకు చెప్తూ ఉంది ఏంటంటే, సంకీర్తనతో పాటు, సంకీర్తన యజ్ఞంతో పాటు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని, ఇది చాలా ముఖ్యమని చెప్తారు. ఇస్కాన్ సంస్థలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని హెడ్ అని చెప్తారు, ప్రసాద వితరణం అనేటువంటిది. ఎందుకంటే నేను ఒక గంట సేపు కూర్చోబెట్టి క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే కొంతమంది నిద్రపోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ కాదనుకోండి, పొద్దున్నే కాబట్టి నిద్రపోరులేండి. టెంపుల్లో వెళ్ళి మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం కానీ క్లాసులు చెప్తుంటే కుర్చీలో కూర్చొని నిద్రపోయే వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటుంటారు, కింద కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా నిద్రపోయే వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటుంటారు. కానీ ప్రసాదం ఇస్తే మాత్రం లేదా గంట సేపు క్లాస్ చెప్తుంటే బోరు కొట్టి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. 10 నిమిషాలు వినగానే క్లాస్ పోయి, ఎందుకంటే అంత ఇది కాదు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవంతుని యొక్క భక్తికి ప్రసాదం స్వీకరించడం కూడా భక్తి అని చెప్తారు. కనుక ప్రసాద వితరణకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అందుకే ఇస్కాన్లు అంటే ప్రసాదం అంటే ఏదో చేతిలో పెట్టి పంపించేటువంటిది కాదు. ప్రసాదం అంటే మంచిగా ప్లేట్లో తిన్నంత పెట్టేటువంటిది ప్రసాదం. ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రకారంగా ప్రసాదానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఈ సంకీర్తన యజ్ఞమే
ఈ కలియుగానికి శాంతియుతమైనది అని చెప్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే నిదర్శనము. ఎందుకంటే మరి ఆయన 1965 ఆ ప్రాంతాలలో పాశ్చాత్య దేశాలలో హిప్పీ కల్చర్, మందు మగువ విచ్చలవిడితనాలతో ఉన్నటువంటి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో మత్తు మందులకు బానిసలై ప్రభుత్వాలపైన కూడా ధిక్కారం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి రోజులలో ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ఈ నామ సంకీర్తన యజ్ఞము ద్వారా ఆ సంకీర్తన కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం. ఏంటి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం? హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ చప్పట్లు చేస్తూ డాన్సులు చేస్తూ చేసేటువంటిదే సంకీర్తన యజ్ఞం. సో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞము మరి అలా విచ్చలవిడిగా ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో వారు ఈరోజు సాంప్రదాయబద్ధంగా మరి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటిస్తూ మనము విపరీతమైనటువంటి ధోరణుల్లో జీన్స్ ఇది అంటూ వేసుకొని తిరగడానికి మనం మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు అవన్నీ వదిలేసి పంచగట్టుకొని చీరలు కట్టుకొని తిరుగుతూ వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ అంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాలలో. సో కనుక మరి వేదాలయందు తెలుపబడినటువంటి మరి యజ్ఞ ఎందుకంటే మరి యజ్ఞాలు నిర్వహించాల్సిందే. ఏంటి? అందుకే ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి మరి అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్త ఆయనే, ఆ నారాయణుడే. సర్వయజ్ఞ భోక్త నారాయణుడే. కనుక మరి ఆయన అంటే ఆ విధమైనటువంటి యజ్ఞాలు ఇప్పుడు మనం నిర్వహించేటువంటి స్థితిలో లేదు. కనుక ఆయన నామ సంకీర్తన యజ్ఞం ద్వారా నిజమైనటువంటి శాంతి మనకి లభిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సో కర్మ ఫలప్రదం. మరి జీవుడు మనం ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధంగా, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నేను ఎవరి ఎడ పక్షపాత వైఖరి ఉండను. వారు ఏ విధంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే నేను వాళ్ళకి ఆ విధంగానే అనుగ్రహిస్తాను. ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో ఉండి ఈ లోకంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో సంపదలను కూడబెట్టాలి, ఐశ్వర్యాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతో, రజోగుణ భావంతో కృషి చేసేవాడిని ఆ విధంగానే వృద్ధి చెందిస్తాను. 100,000 కోట్లకు అధిపతులను ఇచ్చేస్తాను. కానీ వాటన్నిటి యొక్క కర్మ బంధనాలని విశుద్ధ భక్తుడు అన్నీ వదిలేసి ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి, ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి మరి ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకుని అన్యాభిలాషిత శూన్యంలాగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థమే అన్నీ చేసి తన భగవంతుడు కేంద్రంగా, కృష్ణ కేంద్రంగా తన యొక్క కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ విధమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కూడా ఇస్తాడు. అతనికి ఈ మరి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము, అతడు కర్మ ఫలాలకు బద్ధుడు కాకుండా ఈ భవసాగరము నుండి అతడు బయటపడగలడు. కానీ ఎవడైతే ప్రకృతిని భోగించాలని కోరుకుని దానిపైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలతో ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే, మరి ధ్రువుడు మొదట్లో అలాగే చేశాడు కదా. కానీ అతడు ఆ భగవంతుడు దర్శనమైన తర్వాత తెలుస్తుంది, ఏది కావాలంటే దాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి మనులను ఇవ్వగలిగేటువంటి అతని కోసం నేను ఒక సాధారణమైనటువంటి ఇనుప ముక్క కోసం వచ్చినట్లు, రాజ్యం కోసం వచ్చానా నేను అంటే, ఒక భిక్షగాడు అన్నీ ఇవ్వగలిగేటువంటి మహారాజు గాని ఒక గొప్పవాడు వరం కోరుకోమంటే నూకలు ఇవ్వు అని అడిగినట్లుగా నేను కోరుకున్నాను రాజ్యం కోసం, ఈ భౌతికమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటిది కోరుకున్నానా అని భగవద్ దర్శనంతో తెలుసుకోగలిగిన వాడు ధ్రువుడు. సో ఆ విధంగా అతడు ప్రకృతిని
ఈ బంధనాల నుండి బయటపడి తన ఒక విశుద్ధ భక్తుడుగాను క్షత్రియుడిగా తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ తన గృహస్థ జీవనాన్ని అనుభవిస్తూ అంటే గడుపుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. తదుపరి ఏమి అనేది చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో మిగిలిన శ్లోకాలలో ఇంకా ఏమిటి అనేటువంటి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై.